మర్చిపోయాను. అవును తీసుకొచ్చాను కదా. అవును సారీ. We both came, Sudhagar brother and Now I am remembering now. Yeah. Okay, we'll start. Srinivas. అన్న వందనాలు అన్న. వందనాలు. ఓకే, మిగతా వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్ లో ఉన్నారా? అది యూట్యూబ్ లైవ్ వెళ్ళట్లేదన్న, ఇంకా అది ట్రై చేస్తా ఉన్నాను. సరే, ఓకే, సరే చేయాలా? వెళ్తుందా? సరే, అయితే లైవ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాంలే. నువ్వే ప్రేయర్ చేయ మరి. అలాగే అన్న, స్టార్ట్ చేసి. తండ్రి, కృపగల ప్రభువా, యేసయ్యా, మీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రభువా. అయినా మరి పునరుత్థాన దినంలో మరి ఉదయం ఆరాధన అంతట్లో నన్ను మీరు మహిమ పొందారని నమ్ముచున్నాం తండ్రి. నన్ను మరొక తరుణం తండ్రి ఈ విధంగా కూడుకొని ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. నన్ను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క సహోదరు నిమిత్తం ప్రభువా నన్ను మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. నన్ను మీ సహాయం దయచేయండి. వాక్యం అందించబోతున్న మీ దాసుని, ట్రాన్స్లేట్ చేయబోతున్న వారిని, నన్ను అటెండ్ అవుతున్న వారిని, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తండ్రి మీ సహాయాన్ని దయచేయబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న సమయంలో నేను అర్థం చేసుకునే హృదయాన్ని, అన్వయించుకునే మనసుల్ని, అటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ అందులో సమయాన్ని మమ్మల్ని మీ కృపగల బాహువులకి అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు యేసు నామమునే అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మంచిది. ఈ సమయంలో మన సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసేందుకు గాను నేరుగా బ్రదర్ బిజు మాథ్యూ వాళ్ళ పిల్లలు పాట పాడతారు. ఆ తర్వాత బిజు మాథ్యూ వాళ్ళు మలయాళం సాంగ్ పాడతారు. ఆ తర్వాత బ్రదర్ బిజు మాథ్యూ దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు. డాక్టర్ ఎదిద్య దానికి ఎనస్థీషియా ఇచ్చి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. రైట్, ఓకే. చిల్డ్రన్, English song or Malayalam song? English. Good. Start. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling. He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior named, my sins are washed away, and my life was changed today. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with light from above, into God's family divine. Justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine.
and the transaction so quickly was made. When as a sinner again took up the offer of blessed prophet, he said, "Your praises their name." Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away. On my heart was sent today. Heaven came down and glory filled my soul. Very good. Sang well. Now, Biju and Joyce, they'll sing one Malayalam song. Okay, this song is written by K.V. Simon, an old songwriter, ancient songwriter. Very famous hymn writer. And this song is based on Psalms 84. Okay. Psalms 84. നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ, നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ, യഹോവയിൻ പ്രാകാരത്തെ വഞ്ചിച്ചു മൂർച്ഛിക്കുന്നേ, യഹോവയിൻ പ്രാകാരത്തെ വഞ്ചിച്ചു മൂർച്ഛിക്കുന്നേ, എൻ മനന്റെ ഭാഗം ജീവനോടവയം ദൈവത്തെ നോക്കി പ്രഘോഷിച്ചു. ദൈവമേ നിൻ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ, നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ വീടൊന്നു പൊരുകിലും ഉടന്നിരാമീവലും, വീടൊന്നു പൊരുകിലും ഉടന്നിരാമീവലും, തേടി പരം നേടി നാരവണ്ണമീ സാധുവും, തേടി പരം നേടി നാരവണ്ണമീ സാധുവും, എന്നോട് ഭൂപതിയും ദൈവവുമായവനേ, എന്നോട് ഭൂപതിയും ദൈവവുമായവനെ, നിൻ മന്ദിരത്തിലെ യാഗപീഠത്തെ ഞാൻ ഇന്നു കണ്ടെത്തിനേൻ ഭാഗ്യപ്പെരുമേ, മന്ദിരത്തിലെ യാഗപീഠത്തെ ഞാൻ ഇന്നു കണ്ടെത്തിനേൻ ഭാഗ്യപ്പെരുമേ, നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ, നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ, സർവേശ നിൻ മന്ദിര വാസികളാം സർവരും, സർവേശ നിൻ മന്ദിര വാസികളാം നിർവേദമില്ലാതൊരു ധന്യാത്മാക്കളാണഹോ, നിർവേദമില്ലാതൊരു ധന്യാത്മാക്കളാണഹോ, ഇന്നേ മനോഹരമാം മണികളാലവരും, ഇന്നേ മനോഹരമാം മണികളാലവരും, വർണ്ണിച്ചു വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കും ബലം നിന്നേനുള്ള മനുഷ്യനോ ഭാഗ്യവാൻ ഭാഗ്യം, നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ, നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ, ദേവൻ കൃപ നൽകുന്നു, ദേവൻ ദ്യുതിയേകുന്നു, ദേവൻ കൃപ ദേവൻ ദ്യുതിയേകുന്നു, നേരുള്ളവർക്കെന്നുമേ നന്മ മുടക്കില്ലവൻ, നേരുള്ളവർക്കെന്നുമേ നന്മ മുടക്കില്ലവൻ, സൈന്യങ്ങളിൻ യഹോവേ ധന്യര നിൻ മൃതകർ, സൈന്യങ്ങളിൻ യഹോവേ ധന്യര നിൻ മൃതകർ, വന്നിതനന്ത്രി ഏകനു നിത്യം മഹിമുന്നതിയുണ്ടായി വരട്ടെ നിരന്തരം, നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ, നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ പൊൽക്കൂടാരം
രമ്യമേ യാഹ്വേയിൻ പ്രാകാരത്തെ വഞ്ചിച്ചു മൂർച്ഛിക്കുന്നേ യാഹ്വേയിൻ പ്രാകാരത്തെ വഞ്ചിച്ചു മൂർച്ഛിക്കുന്നേ എൻ മനം ദേഹവും ജീവൻ നൂറവയാം ദൈവത്തെ നോക്കി പ്രഘോഷിച്ചിടുന്നേ എൻ മനം ദേഹവും ജീവൻ നൂറവയാം ദൈവത്തെ നോക്കി പ്രഘോഷിച്ചിടുന്നിതാ നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ നിത്യാനന്ദ പൊൽക്കൂടാരം രമ്യമേ. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఎవరు బిడ్డలారా, ఈ సమయంలో నేను పోయిన వారం చెప్పిన ప్రశ్నలకు కంటిన్యూషన్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఆ తర్వాత మీరు మిగతా క్వశ్చన్స్ ను రేపు మార్నింగ్ వాట్సాప్ లో పెడతాను. ఆల్రెడీ 10 క్వశ్చన్స్ చెప్పాను, మరొక 10 క్వశ్చన్స్. 11th క్వశ్చన్, చీమలు ఎలా శ్వాస తీసుకుంటాయి? 11th క్వశ్చన్, చీమలు ఎలా శ్వాస తీసుకుంటాయి? క్వశ్చన్ నెంబర్ 12, ఇటలీ స్పెయిన్ మధ్య సూపర్ కాలనీ ఎన్ని మైళ్ళు? ఇటలీ స్పెయిన్ మధ్య సూపర్ కాలనీ ఎన్ని మైళ్ళు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, శ్రమించే వారికి కొన్ని శోధనలే వస్తాయి, కానీ శోధనలన్నీ సోమరుల పైన దాడి చేస్తాయి అని చెప్పింది ఎవరు? శ్రమించే వారికి కొన్ని శోధనలే వస్తాయి, కానీ శోధనలన్నీ సోమరుల పైన దాడి చేస్తాయి అని చెప్పినది ఎవరు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 14, మతిమరుపు రావడానికి చెప్పబడిన 2 కారణాలు. మతిమరుపు రావడానికి చెప్పబడిన 2 కారణాలు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, నిద్రలేమి కారణాలు ఏమి? ఎంత శాతం ప్రమాదం బారిన పడతారు? నిద్రలేమి కారణాలు ఏమి? ఎంత శాతం ప్రమాదం బారిన పడతారు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 16, రోజుకు 7 నుండి 9 గంటల నిద్ర ఏ వయసు వారికి సూచించబడింది? రోజుకు 7 నుండి 9 గంటల నిద్ర ఏ వయసు వారికి సూచించబడింది? క్వశ్చన్ నెంబర్ 17, చీమలకు గల లక్షణాలు. సామెతల గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో నుంచి, అలాగే ఐడిల్నెస్, లేజినెస్ మీద మనం విన్న వాటిలో నుంచి, ఆల్రెడీ వాటిలో ఉంటే ఆలోచించి జవాబు రాయాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17, చీమలకు గల లక్షణాలు ఏమి? క్వశ్చన్ నెంబర్ 18, సోమరివానిపై జరిగే దాడులు ఏమి? సోమరివానిపై జరిగే దాడులు ఏమి? క్వశ్చన్ నెంబర్ 19, మనలను చెక్కడానికి దేవుడు ఎవరిని ఏర్పరచుకున్నాడు? మనలను చెక్కడానికి దేవుడు ఎవరిని ఏర్పరచుకున్నాడు? క్వశ్చన్ నంబర్ 20, మా దినములు లెక్కించుట మాకు నేర్పుము అని ప్రార్థించింది ఎవరు? దాని రెఫరెన్స్. మా దినములు లెక్కించుట మాకు నేర్పుము అని ప్రార్థించినది ఎవరు? దాని రెఫరెన్స్. ఇప్పటి వరకు 20 ప్రశ్నలు అయ్యాయి. రేపు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో 21 నుండి మిగతా ప్రశ్నలు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు పాట పాడారు కాబట్టి జస్ట్ టు గివ్ ఏ స్మాల్ గ్యాప్ మధ్యలో కొన్ని ప్రశ్నలు చెప్పాను. ఈ సాయంకాల సమయంలో మన మధ్య దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి బ్రదర్ బిజు ఉండడం సంతోషం. అలాగే మన ప్రియుడు ఎదిద్య కూడా ట్రాన్స్లేషన్ కొరకు జాయిన్ అవ్వడం సంతోషం. కొద్ది కాలం క్రితం యవనస్తుల కూడికలో క్రిస్టియన్ డ్రెస్సింగ్ అనే టాపిక్ ప్రారంభం చేసి మధ్యలో ఆపివేయడం జరిగింది. అదే టాపిక్ ఇప్పుడు ప్రారంభించి కొనసాగిస్తారు. మేబీ దిస్ ఈస్ ఫర్ 1 hour ఆర్ 65 minutes. జాగ్రత్తగా ఆలకిద్దాం. So now we welcome our dear brother Biju and Edidya
జాగ్రత్తగా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ మీ యొక్క వీడియోస్ కనపడుతూ ఉండగానే వినండి. కారణం మీరు ఎలా వింటున్నారో మిగతా వాళ్ళు కూడా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్. రైట్. మిగతా వాళ్ళందరూ దయచేసి మ్యూట్ చేయండి. చివరిలోకి వద్దురు కానీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందంట. సో మిగతా వాళ్ళందరూ మ్యూట్ చేసేయండి. రైట్. ఓకే, స్టార్ట్. May I start? Yeah. May the name of our Lord Jesus Christ be glorified. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామము మహిమపరచబడును గాక. Once again, I thank the Lord for this opportunity He has given me to share God's word with you all. దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి ప్రభు మరొక అవకాశాన్ని నాకు దయచేసినందుకు ప్రభుకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. And also, I've been given a subject which is called a Christian and a dressing, Christian dressing. క్రైస్తవ ఆశీర్వాదము అనేటువంటి అంశాన్ని నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. Christian, the dressing style of Christian, that's what I'm going to talk about this night. క్రైస్తవ వస్త్రధారణ అనేటువంటి అంశము నాకు ఇవ్వబడింది. ఆ అంశం మీద ఈ రాత్రి మీతో కొన్ని విషయాలు పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. When we study about the dressing style, dressing is one of the basic needs of human being. మానవులుగా బట్టలు ధరించటము, వస్త్రాలు ధరించటము అనేది మన యొక్క నిత్యావసరాలలో ఒకటి. Our dressing or our clothing will reveal our identity. మనము ఏ విధంగా బట్టలు ధరించామో అనేది మన వ్యక్తిత్వాన్ని కనుపరిచేదిగా ఉంటున్నది. Gradually, the dressing will be part of our personality or part of our personality. ఒక రకంగా చూస్తే మన యొక్క వ్యక్తిత్వము ఏ విధముగా ఉన్నదో మనము ధరించేటువంటి బట్టలను బట్టి ఇతరులు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. When some names like pastors, when we think about pastors, we have a dress code in our mind. దేవుని సేవకులుగా, పాస్టర్లుగా ఈ విధంగా బట్టలు వేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన మాకు ఉంటుంది. Same way, police or postman or nurse, doctor, we have a dress code in our mind. పోలీసు వారు, డాక్టర్లు, నర్సులు మొదలైనటువంటి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారు వారికి సంబంధించినటువంటి డ్రెస్ కోడ్, బట్టలు ధరించే విధానము వారికి ఉంటుంది. So this is very sure that the dressing will reveal our identity. కాబట్టి మనం ఏ విధంగా బట్టలు ధరించాము అనే దాన్ని బట్టి మన వ్యక్తిత్వము ప్రదర్శించబడుతుంది. When we think about believers also are having identity. విశ్వాసులుగా మనకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉన్నది. We are Christians and we have to reveal our identity. మనము క్రైస్తవులుగా మన యొక్క గుర్తింపును మనము తెలియచేయవలసిన వారముగా ఉంటున్నాం. If we are God's children, if I know that I am a child of God, I should reveal that identity. నేను దేవుని కుమారుడను, కుమార్తెను అని చెప్పుకుంటే ఆ విధమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని, గుర్తింపును మనం ఇతరులకు తెలియచేయాలి. We know about Mother Teresa. మదర్ టెరెసాను గురించి మనందరికీ తెలుసు. She lived in Calcutta. ఆమె కలకత్తాలో నివసించేవారు. She was famous for doing charitable work and adopting the people who are orphan and those who are downtrodden. She was taking care of them. అనేక మంది అనాథులను, బీదవారిని, మరి దీనులైనటువంటి వారిని ఆమె చేపట్టి వారికి ఆమె ఆదరణ కలుగు చేసేటువంటి వారని మన అందరికీ తెలుసు. Have you noticed the dressing style of Mother Teresa and her followers? మదర్ టెరెసా, ఆమె అనుచరులు ఏ విధంగా బట్టలు ధరించేవారో మీకు తెలుసా? They have a white color saree with a blue color border. ఆ తెల్లటి చీరలు, బ్లూ కలర్ బార్డర్ తో వాళ్ళు ఆ బట్టలు ధరించేవారు.
There is a history behind that dress code. ఆ యొక్క బట్టలు వస్త్రధారణకు వెనకాల ఒక చరిత్ర ఉంది. Because in olden days in Calcutta, there were serviceable latrines, public latrines were there. పూర్వకాలము కలకత్తాలో కదండి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి సర్వీస్ చేసేటువంటి లాబరేటరీస్ ఉండేవి. In those days, government has appointed some people to clean those public toilets. కాబట్టి ఆ యొక్క మూత్రశాలలు విసర్జనశాలలను క్లీన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ వారు కొంతమంది సేవకులను ఏర్పాటు చేశారు. And also government has given a uniform for those latrine cleaners. ఆ లాబరేటరీస్ క్లీన్ చేసేటువంటి వర్కర్స్ కి పని వారికి ప్రభుత్వము ఒక డ్రెస్ కోడ్, ఒక బట్టలు ధరించే విధానాన్ని ఇచ్చారు. That is the uniform later Mother Teresa and her followers adopted. మదర్ టెరెసా ఆమె అనుచరులు ఆ డ్రెస్ కోడ్ ని, ఆ యూనిఫామ్ ని తర్వాత వారు స్వీకరించారు. Because she and her followers wanted to identify with those latrine cleaners. ఆ విధముగా బాత్రూమ్స్, లాబరేటరీస్ క్లీన్ చేసేటువంటి వర్కర్స్ తో సమానంగా తమను తాము కనపరుచుకునేటువంటి విధానానికి వారు ఇష్టపడ్డారు. Because Mother Teresa and her followers were doing such a job in Calcutta and different parts of Calcutta, that's why they selected. కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి పలు ప్రాంతాల్లో మదర్ టెరెసా ఆమె అనుచరులు వారు ఎంతో సేవ చేస్తూ వచ్చారు. When we think about Christian dressing, first of all, we have to know the purposes of our dressing. మనము క్రైస్తవులుగా మనము ధరించేటువంటి బట్టల విధానంలో మనం ఎందుకు అసలు మనం వస్త్రాలు ధరిస్తున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. Later we will go into the word of God. Before that, I would like to give you 3 purposes. దేవుని వాక్యంలో నుండి మనం అనేక సంగతులు నేర్చుకుంటాము, కానీ దానికంటే మునుపు 3 విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. First purpose is to cover our nakedness. మొట్టమొదటిగా ఎందుకు బట్టలు ధరించడం అవసరము అనంటే మన యొక్క శరీరాలను కప్పుకోవడానికి, మన సిగ్గును కప్పుకోవడానికి బట్టలు ధరించడం అవసరం. Second purpose is to present us decent before public. ఇవాళ బహిరంగంగా ప్రజల ఎదుట మనము గౌరవప్రదంగా ఉండడానికి మనము చక్కటి బట్టలు ధరించాలి. Third purpose is to protect our bodies from climatical problems and deadly insects. వాతావరణం నుండి అట్లానే చాలా భయంకరమైనటువంటి క్రిమి కీటకాల నుండి మన శరీరాలను సంరక్షించుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి వస్త్రధారణ మనకు ఉండాలి. These are the 3 basic purposes of everybody in this world. ఈ లోకములో వస్త్రాలు, బట్టలు ధరించడానికి అవసరమైనటువంటి 3 సంగతులు మీకు జ్ఞాపకం చేశాను. Whenever we study any subject from the word of God, we have to study there is a theology, there is a theory called first mention theory. ఫస్ట్ మెన్షన్ అంటే మొట్టమొదటిగా ప్రస్తావించబడినటువంటి సిద్ధాంతము అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది. దాన్ని అనుసరించి దేవుని వాక్యంలో నుండి మనం సంగతులు తెలుసుకోవాలి. That means first mention theory means where it is recorded first, go and find out it first. మొట్టమొదటి ప్రస్తావన సిద్ధాంతము అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మొట్టమొదటిగా ఫలాని అంశాన్ని గురించి ఎక్కడ చెప్పారో ఆ విషయం దగ్గరకు వెళ్ళి మనం విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి. Concerning dressing, where is the first mention, where it is mentioned first? బట్టలు ధరించడము అనేటువంటి దాని గురించి దైవ గ్రంథంలో మొట్టమొదటిగా ఎక్కడ ప్రస్తావించబడింది చెప్పండి. It is in Genesis chapter 3 verse 7. Let us read it. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో మొట్టమొదటి ప్రస్తావన వస్త్రాలు ధరించడం గురించి మనం చూస్తాం. Adam and Eve, both of them ate the fruit which was forbidden for them. తినకూడనటువంటి పండును ఆదాము హవ్వలు తిన్నారు. Soon after they sinned. వారు పాపము చేసిన వారుగా ఉన్నారు. Verse 7 it says, then the eyes of both of them were opened and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves
loin coverings. అప్పుడు వారిద్దరి కన్నులు తెరవబడిను, వారు తాము దిగంబరులమని తెలుసుకొని అంజూరపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసుకొనిరి. So soon after they sinned, they realized the need of cloth. పాపము చేసిన పిమ్మట వెంటనే వారు బట్టలు ధరించవలసినటువంటి అవసరాన్ని వారు గుర్తించారు. And they made a waist covering by fig leaves. With the fig leaves, they made a waist covering. వారు అంజూరపు ఆకులతో వారు కచ్చడములు చేసుకుని వారి దిగంబరత్వాన్ని కప్పుకున్నారు అని మనం చదువుతున్నాం. It was just a covering, or it is called an apron. They made apron. That is a right translation. They made apron with the fig leaves. సరైనటువంటి తర్జుమాతో కేవలము కప్పుకోవడానికి మాత్రమే అన్నట్లు వారు అంజూరపు ఆకులను కుట్టుకున్నారు. It was not full covering. అది పూర్తిగా బట్టలు ధరించేటువంటి విధానం కాదు. But in Genesis 3:21, when you come to that verse, కానీ ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 21వ వచనం మనం చూడగలిగితే, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and cloth to them. దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయిలు చేయించి వారికి తొడిగించెను అని చదువుతున్నాము. The right meaning of that garments is called God made a coat for them. Coat. దాని అర్థం ఏమిటంటే ఒక పొడవైనటువంటి చొక్కాయి, ఒక కోటు మాదిరి వస్త్రాన్ని దేవుడు కుట్టించి వారికి తొడిగించాడు. Man made apron, God made a coat. మానవులైతే కేవలము కప్పుకోవడానికి వీలుగానే వారు కుట్టుకున్నారు, కానీ దేవుడైతే పూర్తిగా ధరించడానికి ఒక చర్మపు చొక్కాయిని చేయించాడు. If you want to know about apron, you can see some of our sisters using apron in kitchen. కొంతమంది సహోదరులు వంటగదిలో కేవలం పైన కప్పుకోవడానికి ఒక ఏప్రాన్ లాంటిది వేసుకుంటారు. Apron is made out of a small piece of cloth or some material like a small piece which does not cover the whole body. ఆ యొక్క ఏప్రాన్ శరీరం మొత్తాన్ని కప్పదు, అది కేవలం ఒక చిన్న గుడ్డ ముక్కతో గాని ప్లాస్టిక్ తో గాని తయారు చేయబడి ఉంటుంది. But God was not satisfied with that. దేవుడు అటువంటి వస్త్రముతో సంతోషపడిన వాడు కాదు. God wanted to give them something very strong and full covering. పూర్తిగా శరీరం అంతటికి సరిపోయేటువంటి విధముగా దేవుడు ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి వస్త్రాన్ని చేయించి ఇవ్వాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. So when God made a coat for them, he had these three purposes in his mind. దేవుడు ఈ చొక్కాయిని చేయించినప్పుడు ఈ 3 ఉద్దేశాలు ఆయన మనసులో ఉండినవి. To cover the nakedness, వారి యొక్క సిగ్గును కప్పవలసి ఉంటున్నది. To present Adam and Eve decent before public. ఆదాము హవ్వలను బహిరంగముగా వారిని ఎంతో గౌరవప్రదంగా ప్రదర్శించాలనేది ఆయన ఉద్దేశం. And also to protect their body from climatic differences and deadly insects. వాతావరణ మార్పులకు క్రిమి కీటకాలకు వారి శరీరాన్ని కాపాడాలనేది కూడా దేవుని ఉద్దేశం. But today same thing is continuing as we are very much interested to have aprons, not full covering dresses. మనమైతే పూర్తిగా ఇప్పుడు బట్టలు ధరించాలి అనేటువంటి ఇష్టం మనకు లేదు, కానీ చిన్న చిన్న ఏప్రాన్లు ధరించాలని మనకు ఆలోచన ఉంటుంది. The world is following those principles. లోకము ఆ విధానాలు అనుసరిస్తుంది. So little dress, people say little is much. చిన్న చిన్న బట్టలు ధరించడము, కొంచెం ఉంటే చాలు ఎక్కువ అనేటువంటి ఉద్దేశము. And that's where the world is moving on. ఆ వైపుగానే ఇప్పుడు లోకం ప్రయాణం చేస్తుంది. And also another thing we are following, we are prone to follow is costly dressing, costly. మరొకటి చాలా విలువైనటువంటి బట్టలు ధరించాలి అనేటువంటి వైపు కూడా లోకం పోతుంది. We Indians, we go after costly dressing. భారతీయులు ఎక్కువగా చాలా విలువైనటువంటి బట్టలు ధరించడానికి ఇష్టపడతారు. But if you study about Western people, they go always for cheapest one. పాశ్చాత్య దేశాల్లో మనం చూసినప్పుడు
వారు ఎక్కువ ఖరీదైనటువంటి బట్టలు ధరించడానికి ఇష్టపడరు. Another thing is matching dress. మరొకటి రంగులు సరిపడే విధముగా బట్టలు ధరించాలని ఇష్టపడతాం. These days we are wearing mask, and people are interested, to have a matching mask for their dress. ఇప్పుడు అందరూ ముఖానికి మాస్క్ కట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ మాస్క్ కూడా రంగుల మాస్క్ ఉండాలని ఆశపడుతున్నారు అందరూ. If I give a shirt to stitch, and I will ask the tailor to stitch a map in the same color. చొక్కా కుట్టించాలని ఒకవేళ దర్జీకి నేను గనక బట్టలు ఇస్తే అదే రంగు మాస్క్ కుట్టమని చెప్తాను. Also, dress. One day I heard about a girl. She didn't want to go to school because she doesn't have matching shoes for her dress. ఒక స్కూల్లో చదివేటువంటి ఒక చిన్న పాప తన డ్రెస్ కి మ్యాచింగ్ షూస్ లేవని స్కూల్ కి వెళ్ళడానికి మారం చేస్తుందట. So this is the situation some of the parents are facing when they send the children to school. తల్లిదండ్రులు పిల్లలను స్కూల్స్ కి పంపించేటప్పుడు వారికి ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలు ఈ విధంగా ఉంటున్నాయి. And also trend setting. That means there is a trend setting around us. Celebrities are bringing new models and fashions, and we are also prone to imitate that. కాబట్టి ఎక్కువ పేరు పొందినటువంటి వారు సెలబ్రిటీస్ వారి యొక్క శైలి వారు గనక స్థిరపరిస్తే అదే పోలికలు అందరూ చేయాలి అని వారిని అనుకరించే వారుగా ఉంటారు. What are the biblical principles we have, or we are given? Let us look into it. దేవుని వాక్యంలో దేవుడు మనకి ఈ విషయంలో ఏదైనటువంటి విధి విధానాలు నేర్పించాడా అని మనము తెరచి నేర్చుకోవాల్సిన వారముగా ఉంటున్నాం. Let us turn our Bibles to Luke chapter 8. మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే చూడండి, లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయం. Let us read verse 27. 27వ వచనాన్ని చదువుతున్నాను చూడండి. లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయం. And when he came out onto land, he was met by a man from the city who was possessed with the demons, who had not put any clothing for a long time, and was not living in a house but in the tombs. ఆయన ఒడ్డున దిగినప్పుడు ఆ ఊరు వాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చెను. వాడు దయ్యములు పట్టిన వాడై బహుకాలము నుండి బట్టలు కట్టుకొనక సమాధులలోనే గాని ఇంటిలో ఉండువాడు కాడు. Here the word of God is bringing about a man, introducing a man before us. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక వ్యక్తిని మనకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు. And he was demon possessed. అతడు దయ్యము పట్టినవాడు అని చదువుతున్నాం. And when we study about this demon possessed man, ఈ దయ్యములు పట్టిన వాణిని గురించి మనము పరిశీలన చేసినప్పుడు we can see 6 characteristics of that man. ఆ వ్యక్తిలో 6 లక్షణాలు మనము చూడగలుగుతున్నాం. Number 1 is told here is he was not wearing any clothing for long time. మొట్టమొదటిగా వాడు బహుకాలము నుండి బట్టలు కట్టుకొనలేదు అని చదువుతున్నాము. Naked man, nakedness. That is what we see. వాడు సిగ్గులేని వాడుగా నగ్నముగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు. The first and foremost sign of a demon possessed man is he will expose his nakedness. దయ్యము పట్టిన వాడి మొట్టమొదటి లక్షణం ఏమిటి అని అంటే వాడి శరీర భాగములను ప్రదర్శిస్తాడు. If anybody wants to expose their nakedness in any way, they are సిగ్గును ఎవరైనా ప్రదర్శించడానికి ఏ విధముగా అయినా ప్రయత్నము చేస్తే వారు అపవిత్ర ఆత్మల ద్వారా నడిపించబడేవారు అని దాని అర్థం. We believers have to understand this thing basically when we study these things. ఈ విషయాలు నేర్చుకునేటప్పుడు విశ్వాసులుగా ఈ విషయాలు మనం గ్రహించాలి.
if anybody in this world wants to expose their nakedness, definitely they are having an influence of Satan. ఒకవేళ వారు సిగ్గు లేని తనముగా వారి యొక్క నగ్నత్వాన్ని ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తే వారు సాతాను యొక్క ప్రభావం క్రింద ఉన్నవారు అని దాని అర్థం. And you may say that this is full nakedness. We are not fully naked. We are not exposing fully. ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి వాడు పూర్తిగా బట్టలు లేకుండా తిరుగుతున్నాడు, వాడిలాగా మేము లేము అని మీరు అనవచ్చు. But I will show you one more verse. మరొక వచనాన్ని చూపిస్తాను చూడండి. Come to Gospel of John chapter 21 and 7. 21 verse 7. యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయము 7వ వచనం చూద్దాం చూడండి. There we read about Peter and his friends backslidden state, and they went for fishing and they did not get any fish. ఆ భాగంలో మనం చూసినప్పుడు పేతురు యొక్క స్నేహితులు కూడా వారు వెనుకకు జారిపోయి చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళినట్లు, చేపలు వారికి ఏమి దొరకనట్లు మనం గమనించగలుగుతున్నాం. And Jesus came there and they saw Jesus standing on the shore of that sea. ప్రభు అయిన యేసు వారి యొద్దకు వచ్చారు. యేసు సముద్ర తీరమున ఉండటము కూడా వారు చూడగలిగారు. And in verse it says like this: therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, for he was striped for work, and threw himself into the sea. 7వ వచనంలో మనం చదువుతాం, కాబట్టి యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఆయన ప్రభు సుమి అని పేతురుతో చెప్పాను. ఆయన ప్రభు అని సీమోను పేతురు విని వస్త్రహీనుడై ఉన్నందున పైబట్ట వేసి సముద్రములో దుమికెను. It says that Peter, when he understood that it is Lord Jesus Christ, and he realized that he was naked. పేతురు ప్రభువైన యేసు అని గుర్తించినప్పుడు తాను బట్టలు లేకుండా నగ్నంగా ఉన్నాను అనేటువంటి సంగతి గుర్తించుకున్నాడు. Here it is written naked. That does not mean that Peter was naked fully. ఇక్కడ పై వస్త్రము లేదు అని ఉన్నది. వస్త్రహీనుడు అంటే పూర్తిగా నగ్నంగా ఉన్నాడు అని కాదు దాని అర్థం. In my Bible it is written like this: he put his outer garment on. తెలుగులో కూడా పై బట్ట వేసుకొని అనే మాట రాయబడింది. That means he was half dressed. అంటే సగం మాత్రమే బట్టలు వేసుకొని ఉన్నాడు అన్నమాట. He did not have a full dress, full covering dress. పూర్తిగా ధరించుకున్నటువంటి బట్టలు వేసుకొని లేడు. So because he was half dressed, he was afraid to talk to Jesus. ఆ సగం మాత్రమే బట్టలు ధరించుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రభువారితో మాట్లాడటానికి భయపడుతున్నాడు. And that stage it is written by Holy Spirit that Peter was naked. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు అతడు వస్త్రములు లేకుండా ఉన్నాడు అని రాస్తున్నాడు. So half dress is also considered before God as full nakedness. కాబట్టి సగము బట్టలు లేకుండా ఉండటము కూడా అది నగ్నత్వముతో సమానముగానే ఉన్నదన్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. So anybody is half dressed, that is equal as full nakedness. సగము బట్టలు లేకపోయినా కూడా పూర్తిగా నగ్నముగా ఉన్నట్లే అని దాని అర్థము. So we believers, especially our young people, have to carefully consider this matter. విశ్వాసులుగా యవనస్తులుగా ఉన్నటువంటి మనము ఈ విషయాలను మనము తీవ్రంగా పరిశీలన చేయాలి. We should definitely cover our full nakedness, otherwise we will be considered as full naked. మనం పూర్తిగా మన బట్టలు ధరించాలి, లేకపోతే మనము నగ్నముగా ఉన్నట్లే అని దాని అర్థము. Anybody exposes their nakedness, they are demon possessed or they are controlled by Satan. కాబట్టి ఆ విధముగా నగ్నముగా ఉన్నవారు అపవిత్ర ఆత్మల ద్వారా ప్రభావితమయ్యి వారి యొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నారు అని దాని అర్థము. Today young people are very much interested to have half nakedness. ఇవాళ యవనస్తులు చిన్న చిన్న బట్టలు సగం సగం బట్టలే ధరించడానికి ఇష్టపడతారు. But that is the pattern of devil, that is the influence of Satan. ఇది సాతాను వలన ప్రభావితమైనటువంటి సంగతి,
సాతాను యొక్క స్వాధీనంలో వారు ఉన్నారు అని దాని అర్థము. We Christians, we believers have to keep us away from those practices. క్రైస్తవులుగా అటువంటి విధానాలకు మనం దూరముగా ఉండాలి. And also about this man, Luke chapter 8, this demon possessed man, not only he was naked, another thing we read about him is he doesn't like to stay in his house. లూకాసు వార్త 8వ అధ్యాయంలో ఈ దయ్యములు పట్టిన వాడు వస్త్రములు ధరించని వాడు మాత్రమే కాదు, ఇంట్లో ఉండడానికి కూడా ఇష్టపడని వాడు. That means that reveals another state, another situation we face in our Christian life is family breakup. క్రైస్తవ జీవితంలో మరొక విషయాన్ని మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. ఇందులో కుటుంబాల నుండి దూరముగా ఉండేటువంటి విధానం. How many families broke up or breaking up these days? ఇవాళ ఎన్ని కుటుంబాలు విడిపోతున్నాయి, విరిగిపోతున్నాయి. This man doesn't like to stay in his house because he is demon possessed. Any family is broken up, it is because of devil control, Satan's control. వీడు దయ్యము పట్టిన వాడు కాబట్టి ఇంట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడని వాడు. ఇవాళ కుటుంబాల్లో అనేక విడిపోతున్నారంటే అది కారణము కూడా సాతానుడే. If Holy Spirit is controlling you, there won't be any nakedness exposed and there won't be any family breakups. పరిశుద్ధాత్ముడు ఒకవేళ నిన్ను స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నట్లయితే ఏమాత్రము వస్త్రహీనత ఉండదు, కుటుంబాలు విడిపోవడము ఉండదు. Another thing about this man we see there, he lives in cemetery or he lives in that tomb. He living. మరొక మాట ఏమిటంటే వాడు సమాధులలో ఉండేవాడు, ఇంట్లో ఉండేవాడు కాదు. He doesn't want to live with others in the society. వాడు ఇతరులతో సమాజంతో ఉండడానికి ఇష్టపడని వాడు. That shows about the loneliness problem. Loneliness today, many youngsters wanted to be lonely. చాలా మంది యవనస్తులు ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు. In America and all, I know many young people don't want to marry. చాలా మంది అమెరికాలో యవనస్తులు వివాహం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు ఈ దినాల్లో. Personally, I know many young people who is having 39 years, 40 years, 44 years. They still did not get married. They want to be lonely. 39-40 సంవత్సరాలు వచ్చిన వ్యక్తిగతంగా నాకు తెలిసిన వారు అనేక మంది వివాహం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు, ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటున్నారు. That is also అది కూడా సాతాను యొక్క ప్రభావమే. And also another thing we read about him is that nobody can bound him. If we bind him, he will break the chain. ఎవరు కూడా అతన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోలేరు, అతన్ని బంధించలేరు. ఒకవేళ బంధిస్తే సంకెళ్ళు కూడా విరగొట్టుకుంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. That shows that he doesn't follow any rules. ఎటువంటి నియమాలు పాటించని వాడు అని దాని అర్థము. He doesn't want to follow any rules, even civil rules or government rules or family rules or church rules. He doesn't want to follow any rules. ఏ విధమైనటువంటి నియమాలు పాటించడానికి ఇష్టపడడు. సమాజంలో కానీ సంఘంలో కానీ ప్రభుత్వం విధించినటువంటి విధులు కానీ ఏవి కూడా లోపడటానికి అతడు ఇష్టపడడు. Such people are definitely demon controlled. They are controlled by demon. They are controlled by Satan. ఇటువంటి వారందరూ కూడా సాతాను వలన వారు నడిపించబడేవారు అని దాని అర్థం. And also he is punishing his body. Again we read about him that he punishes his body. ఇంకా మనం చదివితే వాడు తన శరీరాన్ని శిక్షించుకుంటున్నాడు. Destroying body, that is also we see in this world many young people want to destroy their body. చాలా మంది యవనస్తులు తమ శరీరాలను గాయపరుచుకుంటున్నారు. And destroying their body by using drugs and intoxicating items, liquors and so many things. By using them they destroy their body. That's what we see among the worldly people, young people. లోకంలో యవనస్తులు మనం చూసినప్పుడు వారు అనేకమైనటువంటి మాదక ద్రవ్యాల వల్ల, మత్తు పదార్థాల ద్వారా తమ శరీరాలను గాయపరచుకోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. So family breakup,
Number one, family breakup, కుటుంబాలు విడిపోతున్నాయి. మొట్టమొదటిగా desiring to be lonely always, ప్రతిసారి మరి ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. don't like to follow any rules, ఏ విధమైనటువంటి నియమాన్ని పాటించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. and destroying body. వారు శరీరములను గాయపరుచుకుంటున్నారు. For all this starting point, where is the starting point? It started from nakedness, we see here. ఇదంతా ఎక్కడి నుండి ప్రారంభమైందండి? మొట్టమొదటి లక్షణము, వాడు వస్త్రములు లేనివాడుగా కనిపిస్తున్నాడు. So the first area where Satan is catching a believer is in his dressing style. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా సాతానుడు ఒక విశ్వాసిని పట్టుకునేది అతని యొక్క వస్త్రధారణలోనే. If I am fascinated, suppose I am an evangelist, if I am fascinated by the worldly type of dressing, and then that is the first step of my fall. ఒకవేళ నేను సువార్థికుడిగా, దేవుని సేవకుడిగా లోక సంబంధమైనటువంటి విధానములో బట్టలు ధరించాలని నేను ఆశపడితే నా పతనానికి అదే మొట్టమొదటి మెట్టు అని నేను గుర్తించాలి. If I have a desire to expose my chest and expose my biceps to before others, and there started నా ఛాతిని, నా కండరాలను ఇతరులకు ప్రదర్శించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం ఒకవేళ నాకుంటే, and it will gradually, like a cancer, it will spread into other areas of my life, it will spread to my family life, and it will spread to other areas of my life. అది ఒక పాకేటువంటి పుండులాగా నా కుటుంబానికి, నా కుటుంబ జీవితానికి, నా ఇతర విషయాలకు కూడా ఆ యొక్క బలహీనత అనేది ప్రాకుతుంది. So I would like to give you some principles. There are some principles I would like to give you very fast. చాలా త్వరగా కొన్ని నియమాలు మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను. Number one, principle number one. మొట్టమొదటిగా, our body is God's temple. We have to understand that our body is God's temple. మొట్టమొదటిగా మన శరీరము దేవునికి ఆలయము అని మనం గుర్తించాలి. We read in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక Our body is God's temple. 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. We can read it. 1 Corinthians 3. మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరు ఎరుగురా. Every believer, every young people should understand this, that my body is God's temple. ప్రతి విశ్వాసి, ప్రతి యవనస్తుడు కూడా నా శరీరము దేవునికి ఆలయమై ఉన్నది అని ముందుగా తెలుసుకొని ఉండాలి. If my body is God's temple, I should keep the identity of my body. ఒకవేళ నా శరీరము దేవుని ఆలయం అయితే నా శరీరానికి సరైనటువంటి గుర్తింపును నేను ఇచ్చేవాడినిగా ఉండాలి. And Holy Spirit is indwelling in me. పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో నివసిస్తున్నాడని నేను తెలుసుకొని ఉండాలి. If Holy Spirit is indwelling in me, I should obey the Holy Spirit. I should not obey demon or Satan. పరిశుద్ధాత్ముడు ఒకవేళ నాలో నివసిస్తూ ఉంటే నేను ఆత్మకు లోబడాలి, కానీ సాతానుడికి లోబడకూడదు. In 1 Timothy chapter 2 verse 9, we read like this. మొదటి తిమోతి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఈ విధంగా చదువుతాం. There we read about a dressing of a woman. It is written there. స్త్రీల యొక్క వస్త్రధారణ గురించి అక్కడ రాయబడింది. Likewise, I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly, discreetly. It is written there. మరియు స్త్రీలు అణుకువయు స్వస్థ బుద్ధియు గలవారై ఉండి తగు మాత్రపు వస్త్రముల చేతనే గాని అంటున్నాడు. కాబట్టి అణుకువ, స్వస్థ బుద్ధి. Yeah, proper clothing is very needed. Proper clothing, that translation I like very much. I am using NASB Bible. It says proper clothing. కాబట్టి సరి అయినటువంటి వస్త్రధారణ, అవసరమైనటువంటి వస్త్రధారణ అని దాని అర్థం. So proper clothing is very much needed because my body is God's temple. నా శరీరము దేవునికి ఆలయము కాబట్టి సరైనటువంటి వస్త్రధారణ అవసరం. That is the principle number one. మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకునేటువంటి నియమం అదే. Principle number two. రెండవదిగా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి సంగతి, do not make your brother or sister to sin by your clothing.
నీ వస్త్రధారణ వలన నీ సహోదరుడు సహోదరి పాపము చేయడానికి ప్రేరేపించకూడదు. This is very, very important thing. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంగతి. If you hinder anybody else, నువ్వు ఇతరులకు ఆటంకంగా ఉన్నట్లయితే, if you offend anybody else by any of your activities, నీ ఎటువంటి ప్రవర్తన వలనైనా సరే నువ్వు ఇతరులను అవమానపరిచినట్లయితే, you will have to go through severe punishment. That is what Jesus Christ told. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు, అటువంటి వ్యక్తికి తీవ్రమైన శిక్ష ఉంటుంది అని. Offending others by any means is not tolerable. ఏ విధము చేతనైనా నీ సహోదరుడు సహోదరిని నువ్వు ఆటంకపరిచినట్లయితే గొప్ప శిక్ష ఉంటుంది. We believers have no right to offend another believer by our food, by our clothing, by our any activities. ఏ విధము చేతైనా మన యొక్క ఆహార నియమాల గురించి వలనకైనా, మన వస్త్రధారణ వలనైనా కానీ మన సహోదర సహోదరులను మనం అభ్యంతరపరచకూడదు. If anyone is offending anybody with any of these things, that will be considered and punished seriously. ఏ విధము చేతనైనా మన సహోదరులకు మనం ఆటంకం కలుగు చేస్తే గొప్ప శిక్ష ఉంటుందని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. Let us read one verse. Gospel of Mark, chapter 9, verse 42. Everybody has to notice that verse. Gospel of ఈ Mark. వచనాన్ని ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి. చూడండి, మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము 42వ వచనం. 9:42. 9:42. నా యందు విశ్వాసం ఉంచు, ఈ చిన్న వారిలో ఒకని అభ్యంతరపరచు వాడెవడో వాడు మెడకు పెద్ద తిరుగుడు రాయి కట్టబడి సముద్రంలో పడవేయబడుట వానికి మేలు. See, very seriously Jesus Christ is telling one matter here. చాలా తీవ్రంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక విషయాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. Whoever offends another one, whoever causes one to stumble, ఎవడైనా మరి ఒకడికి అభ్యంతరంగా ఉండి వాడు మరి తొట్రుపడడానికి ఒకవేళ ప్రేరేపణ ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నట్లయితే, take a big stone and hang around his neck, put him into the sea. అలాంటి వానికి ఒక పెద్ద తిరుగుడు రాయి కట్టి సముద్రంలో పడవేయటం మేలు అంటున్నాడు. If believers are offending another believer by dressing, what a punishment. ఒకవేళ ఒక విశ్వాసి మరొక విశ్వాసిని తన వస్త్రధారణ వలన అభ్యంతరపరిచేవాడుగా ఉన్నట్లయితే, so we are not supposed to offend anybody else even by our dressing or by our food or any activity. గొప్ప శిక్ష అనుభవిస్తారు. కాబట్టి మన బట్టల వలన గాని ఆహారం వలన గాని ఇతరులకు మనం ఆటంకంగా ఉండకూడదు. So we have to know the second principle, that don't make your brother or sister to sin by our dressing. కాబట్టి రెండవ నియమం మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏంటంటే, మన సహోదర సహోదరులు పాపము చేయడానికి మన వస్త్రధారణ వలన ఆటంకముగా ఉండకూడదు. And this point will be explained a little more after some time. కొద్దిసేపు తర్వాత మరి ఎక్కువగా మాటను గురించి మనం నేర్చుకుందాం. And number 3, third principle. మూడవది మనం నేర్చుకునేటువంటి సంగతి ఏమిటంటే, do not be a slave of the worldly trend. Do not be a slave of worldly trend. లోక సంబంధమైనటువంటి పోకడకు శైలికి బానిసలుగా ఉండవద్దు. Because once we were sinners and now we are royal priesthood. That's what we read in 1 Peter. మొదటి పేతురు పత్రికలో మనం చదువుతున్నాం, మనం ఒకప్పుడు పాపులము కానీ ఇప్పుడైతే రాజులైన యాజక సమూహము. The moment of our salvation we received a number of blessings. మనము రక్షింపబడినటువంటి క్షణమే అనేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాం. If you study the book of Ephesians, you can trace out at least 40 blessings which you have received at the moment of your salvation. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మనం చదివినప్పుడు మనం రక్షింపబడిన పిమ్మట సుమారు 40 కంటే ఎక్కువ ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నట్లు మనం చదవగలుగుతున్నాం. It is not at all 40, but more than that. But we have received innumerable blessings at the moment of our salvation. ఎన్నో చెప్పడానికి వీలు కానన్ని ఆశీర్వాదాలు
రక్షింపబడినటువంటి వెంటనే మనం పొందుకున్నాము. In that, one of the blessings is we are royal priesthood. వాటిల్లో ఒక ఆశీర్వాదం ఏంటంటే మనమందరము రాజులైన యాజక సమూహము. Every believer who accepted Lord Jesus Christ is a priest. క్రీస్తు ప్రభువారిని అంగీకరించినటువంటి ప్రతి విశ్వాసి కూడా యాజకుడే. And also a kingly priest, not royal మాత్రమే priest. కాదు, మనము రాజులైన యాజక సమూహము. So if we are royal means we have to rule. మనము రాజులమైతే మనము ఏలేవారము. One day we will definitely rule upon this earth with our Lord Jesus Christ in millennium. మన ప్రభుత్వ వేళ పరిపాలనలో ఈ భూమి మీద మనం పరిపాలన చేస్తాం, ఏలుతాం. But today we are ruling our life. If I cannot rule my life, how can I say that I am a king? కానీ ఇప్పటి కాలంలో మన జీవితముల మీద చక్కటి పరిపాలన చేసే వారముగా ఉండాలి. I should not be a slave. A king should not be a slave. ఒక బానిస ఒక రాజుగా ఉండలేడు, ఒక రాజు బానిసగా ఉండలేడు. King always ruling. రాజు ఎప్పుడు కూడా ఏలువాడు, పరిపాలన చేసేవాడు. That means I must not be a slave to anybody else in this world. కాబట్టి ఈ లోకంలో నేను ఎవరికి కూడా దాసుడుగా ఉండకూడదు. I should be a slave only to Lord Jesus Christ. కేవలం యేసుక్రీస్తుకు మాత్రమే నేను దాసుడుగా ఉండాలి. I should not be a slave to any of the things in this world. ఈ లోకంలో దేనికి కూడా నేను బానిసత్వముగా ఉండకూడదు, బానిసత్వం చేయకూడదు. So the third principle is I should not be dominated or controlled by the worldly trends. I should not be a slave of the worldly trends. కాబట్టి మూడవదిగా మనం నేర్చుకుంటున్నాము, ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పోకడ శైలి మనలను స్వాధీనము చేసుకోకూడదు అని. Fourth principle, నాలుగవ విధానము మనం నేర్చుకునేది ఏమిటంటే, keep in mind that you are the salt of the earth. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఈ లోకానికి ఉప్పు అయి ఉన్నారు. Whenever you put on a dress, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక డ్రెస్, ఒక వస్త్రము మీరు ధరించినప్పుడు keep in mind that you are the salt of the earth. ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు లోకానికి ఉప్పు అయి ఉన్నారు అని. That means you have to reveal who you are and your purpose of your life. ప్రతిసారి కూడా మీరు ఎవరో, మీ జీవితం యొక్క గమ్యం ఏమిటో, ఉద్దేశం ఏమిటో అది ఇతరులకు తెలియపరిచేవారుగా ఉండాలి. So we should reveal the taste of Christian life to others. క్రైస్తవులుగా ఉండేటువంటి ఆ యొక్క రుచిని ఇతరులకు మనము తెలియపరిచే వారముగా ఉండాలి. So it should be revealed. To reveal the taste of Christian life, dressing is very much helpful. క్రైస్తవ జీవితం యొక్క రుచిని ఇతరులకు తెలియపరిచేటువంటి క్రమములో మనం బట్టలు ధరించేటువంటి విధానము చాలా సహాయకరంగా ఉంటుంది. So to spread the gospel, to introduce Jesus Christ to others, proper dressing has an important role. ప్రభువుని గురించి ఇతరులకు చెప్పేటప్పుడు, సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు మనము బట్టలు ధరించేటువంటి విధానము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మరి విధానముగా మనకు కనబడుతుంది. And the fifth principle, ఐదవ నియమము మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే, keep in mind that you are the light of the world. లోకానికి మీరు వెలుగై ఉన్నారని కూడా మర్చిపోవద్దు. These things we read in Matthew chapter 5 verse 13 and 14. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 13-14 వచనాల విషయాలు మనం చదువుతాం. Keep in mind that you are the light of the world. మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని గుర్తుపెట్టుకోండి. So since we are the light of the world, we should not have any darkness in our dressing style. మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు కాబట్టి మీ యొక్క వస్త్రధారణలో చీకటి ఏమాత్రము కనిపించకూడదు. Exposing the nakedness is an influence of darkness. ఇవాళ మన శరీరాన్ని ప్రదర్శించడం అనేది చీకటి యొక్క ప్రభావము. You know, when light comes, darkness will run away. వెలుగు వచ్చినప్పుడు చీకటి పరుగెత్తి పారిపోతుంది. But when darkness comes, no light will run away. కానీ చీకటి వచ్చినప్పుడు వెలుగు ఎక్కడికి పోదండి. In another way, if I say, light can chase darkness, but darkness cannot chase light. వెలుగు చీకటిని
పారద్రోలుతుంది, కానీ చీకటి వెలుగును పారద్రోలలేదు. So we are the light of the world. మనము ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నాము. The devil, the world, or the lust of the world, pride of the life, nothing should chase us because we are the light of the world. శరీరాశ, లోకాశ, జీవపుడంబం అనేవి మనల్ని ప్రభావితం చేయకూడదు. We should be chasing darkness. మనము చీకటిని పారద్రోలే వారముగా ఉండాలి. That's what God wants from our lives. దేవుడు మన నుండి కోరేటువంటి విధానం అదే. Sixth principle. ఆరవ నియమం ఏమిటంటే Cover private parts. Definitely cover private parts. మన యొక్క వ్యక్తిగత శరీర భాగములను మనము కప్పుకోవలసిన వారముగా ఉంటున్నాం. Every believer ought to know these things when they dress. ప్రతి విశ్వాసి బట్టలు ధరించేటప్పుడు ఈ విషయాలు తెలుసుకొని ఉండాలి. When I say cover private parts, some of the things I would like to specifically mention here. ఇవాళ మన వ్యక్తిగత శరీర భాగములను మనం కప్పుకోవాలి అని అనేటువంటి క్రమంలో కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియపరచాలి. If I say, especially if I say for girls or women, if I say they should cover their breasts. ఒకవేళ స్త్రీలు లేదా యవన స్త్రీలను గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వారు సరైనటువంటి వస్త్రధారణ కలిగి ఉండాలి అని దాని అర్థం. They should cover their thighs. వారు తమ కాళ్లను, తొడల భాగములను వారు కప్పుకునే వారుగా ఉండాలి. They should cover their waist. వారి యొక్క నడుమును కప్పుకునే వారుగా ఉండాలి. They should cover their bottom and behind. వారి యొక్క వెనుక భాగములను కూడా కప్పుకునే వారుగా ఉండాలి. And they should never reveal their inner wares outside. లోపల మనం ధరించేటువంటి బట్టలు బయటకు కనబడే విధముగా ఉండకూడదు. And if I say for especially for men or young men, ఇలా పురుషులు లేదా యవన పురుషులను గురించి ఒకవేళ మనము చెప్పాలని అనుకుంటే men should cover their chest. Don't reveal their chest before others. వారు తమ ఛాతిని కప్పుకోవాలి, ఇతరులకు ప్రదర్శించకూడదు. And hand muscles should not reveal hand muscles. వారి యొక్క చేతి కండరాలను కూడా ఇతరులకు ప్రదర్శించకూడదు. Because these days men are also prone to expose their chest and muscles before girls and before others. కాబట్టి యవన పురుషులు తమ ఛాతిని కండరాలను యవన స్త్రీలకు ప్రదర్శించడానికి మక్కువ చూపుతున్నారు. Since they go and spend so much of money in gymnasium, they want to reveal it. చాలా డబ్బులు జిమ్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. Inner wears also people are showing because low waist jeans and all these men are putting, so the inner wears and their brand name is also revealing. కాబట్టి లోపల దుస్తులను కూడా ప్రదర్శించేవారుగా ఉంటున్నారు. What dress you wear is not a matter here, but you should not reveal your private parts with any of your dress you put on. కాబట్టి ఏం బట్టలు మనం వేసుకుంటున్నాం అనేది కాదు, కానీ మన శరీర భాగంలో ఇతరికి ఎట్లి విధముగా కూడా మనం ప్రదర్శించకూడదు. So these are the 6 principles everyone ought to keep in their mind when they dress. 6 విషయాలు మనము ప్రాముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Number 1, మొట్టమొదటిగా body is God's temple. మన శరీరము దేవునికి ఆలయం అయి ఉన్నదని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Number 2, రెండవదిగా do not make your brother or sister to sin. నీ యొక్క సహోదరుడు సహోదరిని పాపము చేయడానికి నువ్వు ప్రేరేపించకూడదు. Number 3, you should not be you should not be a slave of the worldly trend because you are a royal priesthood. మనము రాజులైన యాజక సమూహము కాబట్టి లోక సంబంధమైనటువంటి పోకడకు శైలికి మనము దాసత్వం చేయకూడదు. And number 4, you are the salt of the earth. నాలుగోది, మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు. Number 5, you are the light of the world. ఐదోదిగా మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు. Number 6, cover your private parts, boys and girls.
ఆరవదిగా పురుషులు స్త్రీలు యవనస్తులు తమ శరీర భాగములను కప్పుకునేవారుగా ఉండాలి. And now let me move on to another portion that is common reasons, common excuses people make for exposing their nakedness. వారు తమ శరీరాన్ని ప్రదర్శించేటప్పుడు సహజంగా మనుషులు చెప్పేటువంటి మాటలు వాదనల గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. A Christian should not make these excuses, but others are making these excuses. క్రైస్తవులు ఈ వాదనలు చేయకూడదు, కానీ ఇతరులు ఇవి చేస్తున్నారు. Number one excuse is hot weather. Hot weather. Weather is so hot. వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉందండి అంటారు. Why you are wearing this dress? The answer is weather is hot. Hot weather. ఈ బట్టలు ఎందుకు ధరిస్తారు అని అంటే వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉందండి అంటారు. And another excuse is everybody does it, so I do. మరొక వాదన ఏంటంటే అందరూ ఇలాగ ఉంటారు కాబట్టి నేను కూడా ఉంటాను అని. Another excuse is popularity. That means big people of the world they are wearing it, they are putting like this, so I also do have to put. ఎక్కువ పేరు ప్రఖ్యాతి నొందిన వారు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా ప్రఖ్యాతి పొందడానికి అలా చేస్తాను అని అంటారు. So if I put only, I will get popularity in my college or in my job place or in my company. I should get some popularity, so I put this dress. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి బట్టలు ధరిస్తే నాకు పేరు వస్తుంది కాబట్టి ఇలా చేస్తాను అని అనుకుంటారు. And fourthly, fashionable. This is the fashion. This is the fashion of 2020. So I put like this. 2020 సంవత్సరంలో శైలి ఇదే విధానము కాబట్టి ఇప్పటి కాలానికి అనుకూలంగా నేను ఉంటాను అనేటువంటి వాదన చేస్తారు. Some people make another excuse is nobody will notice me. మరి ఒక వాదన ఏంటంటే ఎవరు నన్ను గుర్తించరు అనేది. Nobody is noticing me, so let me put it. ఎవరు నన్ను గుర్తించరు కాబట్టి నేను ఈ విధంగా ఉంటాను. See, my brothers and sisters, are we making any of these excuses to justify our dressing style? నా ప్రియమైన సహోదరులారా సహోదరులారా, మనలో ఎవరైనా సరే మన యొక్క వస్త్రధారణను సమర్థించుకోవడానికి ఈ విధమైనటువంటి వాదనలు చేస్తున్నామా? Everything we show outwardly reveal our inward state. బయటకు మనం ప్రదర్శించేటువంటి ప్రతిదీ మన అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని చూపించేదిగా ఉంటుంది. What influences my heart is revealed outwardly. నా హృదయాన్ని ఏదైతే ప్రభావితం చేస్తుందో అది బయటకు కనబడేదిగా ఉంటుంది. If I don't have love towards God and God's word, that will reveal through my dressing style. దేవుని ఎడల దేవుని వాక్యం ఎడల నాకు ప్రేమ లేకపోతే అది నా వస్త్రధారణలో కనబడిపోతుంది. So for conclusion of this thing, I would like to give you a verse, and that verse is the conclusion verse for this message. ఒక వచనాన్ని దేవ గ్రంథంలో చూపిస్తాను. ఆ వచనం ద్వారా ఈ సందేశాన్ని ముగిస్తాను. We have been going through several aspects of dressing. వస్త్రధారణ గురించి అనేకమైనటువంటి సంగతులు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. We have looked at the purpose of dressing. ఎందుకు బట్టలు ధరించాలో అవసరత ఏంటో మనం చూసాము. We have seen when did man started to wear clothes. అసలు మనుషులు బట్టలు ఎప్పటి నుండి ధరించడం ప్రారంభించారో చూసాము. We have seen the trend of today, costly dressing, dress according to the trend setting of the world. లోక సంబంధమైనటువంటి తీరు శైలిని గురించి, ఖరీదైన బట్టలు ధరించేటువంటి విధానాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. And we have seen how a demon, how Satan influences a person, and the first step is nakedness, and then he goes down to lot of problems in his life. దయాలు పట్టిన వాడు మొట్టమొదటిగా బట్టలు లేని వాడుగా కనబడి ఆ తర్వాత ఎన్ని బలహీనతల్లో పాపముల్లో ఇరుక్కున్నాడో మనం చూసాము. Then we came to know 6 principles we have to keep in our mind concerning dressing. వస్త్రధారణ విషయంలో 6 నియమాలు మనం నేర్చుకున్నాము. And then we have come to see, we have seen some of the lame excuses people make concerning their dressing. తమ వస్త్రధారణ గురించి మనుషులు చెప్పేటువంటి సాకులు వాదనల గురించి
మనము నేర్చుకున్నాము. And the last, the conclusion verse for this topic, 2 Corinthians 4:16. 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనము చదివి ఈ సందేశాన్ని మనం ముగిస్తాం. Paul says here that we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. అపోస్తులైన పౌలు అంటున్నాడు, కావున మేము అధైర్యపడము, మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను, ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు. Here 3 things Paul is mentioning. ఇక్కడ 3 విషయాలు పౌలు నేర్పిస్తున్నాడు. Number 1, we don't lose our heart. మొట్టమొదటిగా మనం అధైర్యపడకూడదు. Number 2, our outer man is decaying. రెండోది, మన బాహ్య పురుషుడు కృషిస్తున్నాడు, బలహీనపడుతున్నాడు. Number 3, our inner man is being renewed day by day. మన ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుతున్నాడు, బలపరచబడుతున్నాడు. Paul says that I am not discouraged or I don't lose my heart. పౌలు అంటున్నాడు, నేను నిరుత్సాహపడను, అధైర్యపడను అంటున్నాడు. He is a very strong man. పౌలు చాలా బలమైనటువంటి వ్యక్తి. There are so many reasons for him to lose his heart. నీరసపడడానికి, నిరుత్సాహపడడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. But still he is a strong man. అయినప్పటికీ కూడా పౌలు చాలా బలవంతుడు. We believers also have so many reasons to lose our heart. విశ్వాసులుగా నిరుత్సాహపడడానికి మనకు కూడా అనేకమైన కారణాలు ఉండవచ్చు. Especially in these days, COVID-19 special situation, many people lost their job, many people have no proper income, so many troubles we are facing. ఈ కరోనా స్థితిగతుల మధ్యలో అనేక మంది ఉద్యోగాలు లేక, జీతాలు లేక అనేకమైనటువంటి కష్టాలు, శ్రమల్లో ఉండవచ్చు. So many reasons we have to lose our heart. నిరుత్సాహపడడానికి, నీరసెల్లడానికి అనేకమైన కారణాలు మనకు ఉండవచ్చు. But as Paul says, every believer should be strong Christians. They should say that I don't lose my heart in any of these situations. కానీ పౌలు అన్నట్లు ఈ స్థితిగతుల మధ్యలో నేను అధైర్యపడేవాడిని కాను, ప్రభు కొరకు బలముగా, ధైర్యముగా ఉంటాను అని మనము నిర్ణయం చేసుకోవాలి. Paul says, my outer man is decaying. That is also another reason I can lose my heart. నా బాహ్య పురుషుడు కృషించిపోతున్నాడు కాబట్టి నేను నిరుత్సాహపడటానికి అదొక కారణం కావచ్చు. Yeah, that is also true to us. In our life also it is true. మన జీవితాల్లో కూడా అది వాస్తవమైనటువంటి సంగతి. You know, our outer man is decaying. We are getting older day by day. Aging problem comes. రోజులు గడిచే కొద్దీ మనం పెద్దవారం అయిపోతున్నాము. We are not healthy as we were young boys and girls. We are not. ఒకప్పుడు యవ్వన కాలంలో మనం ఉన్నట్లు ఇప్పుడు ఆరోగ్యవంతులముగా ఇప్పుడు లేము. Some of the sickness affected us and we are little by little getting weaker and weaker every day. కొంత అనారోగ్యము ప్రతిదినము దినాలు గడుస్తుండగా బలహీనపడే వారంగా ఉంటున్నాం. And we have backache, we have diabetics, we have pressure, we have so many problems in our lives. మన జీవితాల్లో అనేకమైన సమస్యలు, షుగర్, బీపీ, నడుము నొప్పి మొదలైనవి ఉన్నాయి. That is also another reason to get discouragement. అధైర్యపడడానికి ఇవన్నీ కారణాలు కావచ్చు. Paul says, I am not discouraged. I won't be discouraged by any of these things. కానీ పౌలు అంటున్నాడు, ఈ విషయాలు వేటిని బట్టి కూడా నేను నిరుత్సాహపడేవాడిని కాదు అంటున్నాడు. I am very strong man. I am a very strong person. నేను చాలా బలమైన వాడను, ధైర్యం కలిగి ఉన్నాను అని అంటున్నాడు. Why he is so strong? What is the secret of his strength? పౌలు బలముగా ఉండడానికి గల రహస్యం ఏమిటి? That's what he wrote here in verse 16. My inner man is being 16వ వచనంలో ఆ విషయం రాస్తున్నాడు. My inner man is being renewed day by day. నా
నా ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు అని రాస్తున్నాడు. Because of that I am strong. దాని మూలముగా నేను బలవంతునిగా ఉంటున్నాను అంటున్నాడు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా సహోదరులారా, young people who heard this message tonight, ఈ రాత్రి వేళ ఈ యొక్క సందేశాన్ని విన్న యవనస్తులు, I have a question to you when I conclude this message. ఈ సందేశాన్ని ముగించేటప్పుడు మీ కొరకు ఒక ప్రశ్న ఉన్నది. Are you strong Christian? నువ్వు బలమైనటువంటి క్రైస్తవుడివేనా? If you are not strong Christian, నువ్వు క్రైస్తవుడిగా బలవంతుడుగా లేకపోతే that means your inner man is not renewed day by day. నీ యొక్క ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడటం లేదు అని దాని అర్థం. To get victory over this world and worldly passions, ఈ లోకం మీదనో ఈ లోకం యొక్క శైలి మీదనో నీకు విజయం లేదు అని దాని అర్థం. to follow Christian principles of Christian dressing, క్రైస్తవ వస్త్రధారణ గూర్చినటువంటి క్రైస్తవ నియమాలు నీవు పాటించాలి. you should renew your inner man daily, then only you will be a strong Christian in this matter. నీ యొక్క ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుతూ ఉండగా ఈ సందర్భంలో నువ్వు బలవంతుడుగా జీవించగలుగుతావు. Renewing once in a year is not enough. సంవత్సరానికి ఒకసారి నూతన పరచబడటం సరిపోదు. Renewing every day. ప్రతి దినము నూతన పరచబడాలి. Are you renewing your inner man every day? నీ ఆంతర్యంలో నువ్వు ప్రతిదినము నూతన పరచబడుచున్నావా? Those who renew their inner man every day like Paul, they will be bold Christians. They will not fall into the trap of Satan. They will not fall into the trap of the world. పౌలు వలె ప్రతిదినము నూతన పరచబడుచున్న విశ్వాసులు లోకం యొక్క చెరలో, సాతాను యొక్క చెరలో, మోసములో వారు పడేవారుగా ఉండరు. So let us strengthen our inner man by prayer and by God's word in taking every day. మన ఆంతర్య పురుషుని ప్రతిదినము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన ద్వారా, వాక్యము ద్వారా బలపరచుకొనవలసిన వారముగా ఉంటున్నాం. Those people who are very weak in their inner side, ఎవరైతే తమ ఆంతర్యములో వారు బలహీనులుగా ఉంటున్నారో they are exposing their nakedness. వారు తమ శరీరాన్ని సిగ్గును ప్రదర్శించేవారుగా ఉంటారు. They go after loneliness. వారు ఒంటరితనాన్ని ప్రేమించేవారుగా ఉంటారు. They have breakups in their family lives. వారు తమ కుటుంబాలలో విభజనలు కలిగి ఉంటారు. They don't follow any rules of anybody. ఎవరి నియమాలు పద్ధతులు వారు పాటించేవారుగా ఉండరు. The reason is these people are demon possessed and they are not strong in their inner man. కారణం ఏమిటంటే వారు సాతాను చేత ప్రభావితమయ్యి వారి ఆంతర్యంలో బలవంతులు కాకుండా ఉన్నారు అని దాని అర్థం. Let us strengthen ourselves. మళ్ళా మనమే బలపరుచుకుందాం. And for all believers, I want to tell you, this is the only solution in this COVID-19 situation. It will continue, or how long it will continue, we don't know. And what are the things we are going to face, we don't know. But one thing we have to do, let us strengthen our inner man daily so that we might not lose our heart. విశ్వాసులందరికీ నేను సూచిస్తున్నటువంటి విధం ఏమిటంటే, ఈ కోవిడ్-19 పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తు ఎలాగుంటుందో తెలియదు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అధైర్యపడకుండా మన ఆంతర్య పురుషుని ప్రతిదినము మనం నూతన పరుచుకుంటూ ఉండాలి. May our good God help us to understand these principles and obey these principles for the glory of God.
మనల్ని ప్రేమించేటువంటి మంచి దేవుడు, మన ప్రియ తండ్రి ఈ విషయాలన్నీ మనము గ్రహించి నేర్చుకునేటువంటి విధముగా మనందరికీ సహాయం చేయనుగాక. Let us have a repentance. Let us have a change of mind as we hear God's word, and let us cry before the Lord when we heard this word. దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన ఈ సమయంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి సందేశం అని గుర్తించినప్పుడు మన హృదయాల్లో పశ్చాత్తాపడి కన్నీరు కార్చి ఆయన వైపుకు తిరగాలి. And I extend my thanks to the Jehovah Nissi Christian Assembly Vijayawada, and also Sudhagar Babu Anna and family, and Dr. Sab who translated for me. To everyone, with our prayer, we pray for you and we thank you everybody. God bless you all. యెహోవా నిస్సి క్రైస్తవ సంఘానికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. సుధాకర్ అన్నకి నా వందనాలు, తర్జుమా చేసిన డాక్టర్ గారికి నా వందనాలు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you, Biju, for your thought-provoking speech, practical talk. And we thank, special thanks to Ididya for translating. Now we'll conclude this session with prayer. ప్రార్థన ద్వారా ఈ సెషన్ మనం ముగిస్తాం. క్లోజింగ్ ప్రేయర్ ఎదిద్య ప్రార్థన చేస్తారు, తర్వాత మనం ముగించుకుందాం. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి సుధాకర్ అన్నకు వందనాలు, అట్లనే యెహోవా నిస్సి సంఘానికి చేరువచ్చిన ప్రియులైన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రాక్టికల్ సెషన్ లో చక్కగా దేవుని మాటలు అందించిన బిజు మాథ్యూ అన్నకు వందనాలు, విన్నటువంటి యవనస్తులందరికీ వందనాలు. ఒక 30 seconds మీ పర్మిషన్ తో ఒక తలంపు పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. ప్రాక్టికల్ సెషన్ లో నేను కాకినాడలో చదువుకునేటువంటి రోజుల్లో విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు ఒక సీనియర్ సహోదరుడు, బ్రదరు, ప్రభునందు విశ్వాసి సిఎంసి వెల్లూరులో చదువుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ సిఎంసి వెల్లూరులో ఆయన చదువు అయిపోయింది. ఆయన చాలా పెద్ద వైద్యుడిగా ఉన్నారు. ఒకసారి నన్ను కాకినాడ వచ్చి, ఎదిద్య మనం కలిసి రాజమండ్రి కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాము అన్నాడు. అనంటే సరే అన్న నేను వస్తానని చెప్పాను. మేమిద్దరం కలిసి కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం. అప్పుడు నేను మామూలుగా చాలా తక్కువ ఖరీదైనటువంటి చెప్పులు వేసుకొని మామూలుగా ప్యాంటు టీషర్ట్ వేసుకొని ఉన్నాను. అప్పుడు అన్న అన్నారు, ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుందో మనకు తెలీదు, whenever we have to present decently to anybody, we should always be dressed properly అని చెప్పారు. ఆ తలంపు ఎప్పుడు నా హృదయంలో ఉంటుంది. ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుందో తెలియదు, ఎవరు ఎదుట మనం నుంచో ఉంటామో మనకు తెలియదు. కాబట్టి ప్రతిదినము కూడా ఇంట్లో నుండి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మన వస్త్రధారణ చాలా డీసెంట్ గా ఉండాలని నేను యవ్వన కాలంలో నేర్చుకున్నాను. మరొక మాట, ప్రతిదినము నేనేం బట్టలు ధరించాలో బాల్యం నుండి కూడా నేను ప్లాన్ చేసుకునేవాడిని కాదు. ఐ నెవర్ ప్లాన్ మై డ్రెస్సింగ్. కానీ హృదయంలో మాత్రము మా తల్లిగారు చెప్పినటువంటి విధంలో ప్రార్థన చేసుకునేవాడు. ప్రార్థన చేసుకుని ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళాలని అనుకున్నప్పుడు నాకు అవసరమైనటువంటి చొక్కా లేదా నాకు అవసరమైనటువంటి బట్టలు రెడీగా ఉండడం నేను గమనించేవాడిని. అంటే అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఈ యొక్క దినానికి ఈ యొక్క సందర్భానికి ప్రభు నాకు ఇది సిద్ధపరిచాడు అని నేను అనుకొని బయటకు వెళ్ళేవాడిని. యవనస్తులు ఎక్కువ మంది ఈ సెషన్ వింటున్నారు కాబట్టి ఈ విషయాలు పంచుకుంటున్నాను. కాబట్టి మనం దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు. సరైన బట్టలు మనం లేనప్పుడు ప్రభు మనకి చక్కటి బట్టలు, వస్త్రాలు ఆయన మనకి ఇవ్వగలడు కదండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయచేసి తల వంచండి. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ తండ్రి, మీకు స్తోత్రములు. ఈ రాత్రి వేళ మీ దాసుని బలపరిచి మా అందరి వినికిడిలో మీరు ఉంచినటువంటి శ్రేష్టమైన మాటల కొరకై మీకు స్తోత్రములు. విశ్వాసులుగా ఈ లోకంలో మేము జీవించేటప్పుడు ఏ విధంగా మేము వస్త్రాలు ధరించాలో క్రైస్తవ నియమాలు మీ లేఖనాల నుండి మాకు చాలా స్పష్టముగా నేర్పించినందుకై మీకు స్తోత్రములు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మాదిరికరమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ఇవాళ లోకానికి ఉప్పై ఉన్నామని, లోకానికి వెలుగై ఉన్నామని, ఇవాళ లోకం యొక్క శైలి పోకడ వలన ప్రభావితం కాకుండా, సాతానుడి యొక్క ప్రభావితంలో మేము ఉండకుండా పరిశుద్ధాత్మకు మేము ఆలయమై ఉన్నామని గ్రహించి, ప్రభువా మా యొక్క వస్త్రాలు
ఆయన మిమ్మల్ని మహింపరిచేవిగా మీ సువార్తకు తగినటువంటి విధముగా మేము లోకానికి ప్రదర్శించబడవలసి ఉంటున్నదని దాసుని ద్వారా మీరు స్పష్టంగా నేర్పించారు. మీకు స్తోత్రాలు. ఈ రాత్రి వేళ ప్రభువా ఈ మాటలు మా హృదయంలో భద్రపరుచుకొని మేము ముందుకు సాగటకు సహాయం చేయండి. ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో, ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతించవద్దు. వాటన్నిటిని గురించి మీ తండ్రి మీ గురించి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడని మీరు సెలవిచ్చిన మాట కొరకే మీకు స్తోత్రములు. అధైర్యపడక ఆంతర్యంలో బలపరచబడుతూ మీలో ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయండి. ఈ మాటలన్నీ విన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డలోనూ ఫలింప చేయండి. పరిచర్యలో ముందుకు సాగుతున్నటువంటి యెహోవా నిస్సి క్రైస్తవ సంఘాన్ని బట్టి, మీ దాసు సుధాకరను బట్టి, కుటుంబాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. ప్రతి ఒక్కరిని మీ బలిష్టమైన హస్తాలకు అప్పగిస్తుండగా మీ కృపా దీవెనలతో మమ్మల్ని నడిపించమని, మహిం పొందుమని మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామమునే స్తోత్రం చెల్లించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Okay, once again, we thank you. I'm calling the attendance. అందరికీ వందనాలు. Say hi and exit. Biju Matthew. Hi. Okay, then Ramesh. Anna, good evening. Okay, right. Shirley. Uncle, good evening. Next, Anuja. Next, Bitsy. Hi, Daddy. Hi. Next, Benny. Hi, Daddy. Right. Next, Erabalam. ఎవరెవరు ఉన్నారు ఒకసారి అందరూ వన్ బై వన్ వందనాలు చెప్పండి. బయటికి వెళ్ళిపోతాం. అంకుల్ ఈ రోజు ఎర్రబాలంలో వర్షం పడుతుందని ఎవరు రాలేదండి. గుడ్, వండర్ఫుల్ కోఆర్డినేషన్ జాన్, అప్రిషియేటివ్. అది కనిపిందామని. దెన్ జాయ్సీ. మ్యూట్ లో వెళ్ళాం. శ్రీనివాస్ అన్న స్పాట్ లైట్ చేయండి. అన్మ్యూట్ చేయి. సరే, ఓకే. మేరీ భాస్కర్, యోలా అండ్ అంశ్, అంకుల్. నిషాంత్. నెక్స్ట్ రాజు. నెక్స్ట్ శివ. వందనాలు అంకుల్. వందనాలు. శ్రీధర్. శ్రీధర్ ఫోన్ లో ఎవరెవరు కనపడుతున్నారు? అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. కొల్లూరు సాత్విక్. ఓకే, వందనాలు వందనాలు. నెక్స్ట్ టైనీ. నాకు ఇక్కడ కనపడిన పేర్లు చెప్తున్నాను. టైనీ, రైట్. ఇంకెవరు? శ్రీలేఖ. వందనాలు. గుడ్. ఎనీబడి ఈజ్ మిస్సింగ్? రాజు ఫోన్ లో కనపడలేదు. రైట్. There is a power cut. Thank you once again. Okay. Bye. See you. God bless you. Thank you, Srinivas, for hosting. Thank you, Anna. Closing.